فخر ہے ہمارے پیر و مرشد کی نسبت پر ازہری ہے. ایسا پیر ملتا نہیں ہے. پیر بہت ہیں لیکن خدا کی قسم بے مثال پیر. ہم یہ نہیں کہتے پیر غلط ہیں، جو غلط ہے وہ غلط ہے، بہت اچھے اچھے پیر بھی ہیں، لیکن اچھے پیروں کے درمیان میرے پیر و مرشد کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان میں ستارے اور ستاروں کے درمیان چاند ہوتا ہے کہ سارے ستارے اسی چاند سے روشنی پاتے ہیں. خدا کی قسم سارے پیر ایک طرف ان کے دور کے اور میرا پیر ایک. ہائے ہائے ہائے، بستی بستی قریہ قریہ، علم کا دریا فیض کا دریا، فیضان سرکار تاج الشریعہ. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان. میرے پیر نے کہا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے. واہ واہ واہ، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نبی کے لیے. ہاں مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو. جی، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، اسی کے لیے. اور یہ شعر جو سنا رہا ہوں جی، یہ آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، اور ممبر نور پہ جو علماء کرام بیٹھے ہیں، میں کرام بیٹھے ہیں، ان کے لیے بھی ہے. سارے فتوے تمہارے لیے نہیں ہے، فتوے ہمارے لیے بھی ہیں. جی جی. ہم نے ایک وہابی کا نکاح چھوڑا، ہمارا یہ امام پڑھا کے آ گیا. جی سنیے گا، یہ معذرات، گستاخی کی معذرت، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، قوم ہم سے شکایت کر رہی ہے. جی، کہہ رہی ہے تمہارا ایک مولوی کہتا ہے وہابی کا نکاح مت پڑھاؤ، دوسرا پڑھا کے چلا جاتا ہے، ہم کیا کریں؟ وہ بھی مولانا کہتا ہے اپنے آپ کو، وہ بھی اپنے آپ کو مفتی کہتا ہے. تم چھوڑ کے چلے گئے، وہ پڑھا کے چلا گیا، ہم کس کی مانیں؟ میں نے کہا کسی مفتی کی، کسی مولوی کی ماننے کی ضرورت نہیں ہے، کسی امام کی مت مانو، امام اہل سنت کی مانو. ہائے ہائے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ. امام اہل سنت کی مانو. اور امام اہل سنت نے اپنی بات نہیں بتائی. جی، پھر رہے آج کل یہ، پہلے ہم دیوبندیوں سے مقابلے مناظرے کر رہے تھے، اب ایک قوم اور نکل آئی ہے. یاد رکھیں میرے مصطفیٰ کی حدیث شریف ہے. جی، آقا ارشاد فرماتے ہیں اخیر زمانے میں ایک قوم آئے گی. توجہ سنیے، سبحان اللہ بولیے ذرا، اب خاموشی سنیے. ایک قوم آئے گی اخیر زمانے میں، ہماری طرح ہوگی، تغرے جبے قبے لباس ڈھنگ بول چال قرآن حدیث سارا کام ہماری طرح ہوگا. آقا فرماتے لیکن وہ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوں گے. اخیر زمانے میں وہ زمانہ آ گیا ہے، جہنم کے دروازے کے طرف کھڑے ہوں گے، تمہیں بلا رہے ہوں گے. جو چلا جائے گا وہ جہنم میں جائے گا، جو بچ جائے گا عافیت پائے گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت ہم کیا کریں؟ جی، آقا فرماتے تلزم جماعت المسلمین و امامہم. صحیح بخاری کے حدیث شریف ہے. آقا فرماتے ہیں مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کی اتباع کرو. یہ آج کل پھر رہے ہیں جنہیں استنجا کرنے کا بھی طریقہ نہیں. جی، آپ سے تو ڈر لگتا ہے بھیا مجھے، میں نے کہا ٹائم ہو گیا ہو. ہاں وہ میں بیان کر دوں گا. ابھی میں جو پیغام دینے آیا ہوں وہ میرے لیے ضروری ہے. اس مدرسے کی بنیاد بھی ہمارے پیر و مرشد کے ہاتھوں سے رکھی گئی ہے. سبحان اللہ سبحان. یہی اعلان تھا، چندہ وہ لوگ کریں گے مدرسہ چلانے والے. اللہ پاک اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائے. حدیث شریف سنیں، ایک جماعت یہ کہتی پھر رہی ہے کوئی ضرورت نہیں، ہندی میں بخاری شریف لاؤ پڑھو، دین تمہارا یہاں ہاتھ باندھو، پیر پھیلا لو، رفع یدین کرتے رہو، چھیڑا چھاڑی کر رہے. اور ظالموں کی ہمت دیکھو. ابھی 2 دن پہلے میرے پاس لال پور ہے، کنڈے چوراہے کے برابر میں کون سا گاؤں ہے، وہاں کے امام صاحب کا فون آیا. امام صاحب نے مسئلہ بتا دیا، قوم کو سمجھا دیا، تو 2-4 وہابی غیر مقلدین نے ان پر FIR درج کروا دی. کہاں گئے سنی؟ ان سے دوستیاں کر رہے، ان سے نکاح کر رہے، ان سے شادی کر رہے، اور کہتے ہیں کیا کریں حضرت، مجبوری ہے. خدا کی قسم یہ مجبوری نہیں ہے، یہ تمہارے ایمان کی چوری ہے. جی 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 جی، چوری ہے. ارے اللہ تبارک و تعالی نے منع کر دیا، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے نہیں ہیں تم ان سے محبت کرتے ہو.
कैसे ईमान वाले हो? और मेरे आका ने कह दिया वला तुआकिलुहुम, ये वहाबी, देवबंदी, गैर मुक़ल्लिद, नेचरी, कादियानी, शिया लोग कहते हैं हजरत हमारी ही तरह। तो मैंने कहा शिया भी हमारी तरह देखने में, अजान तो वो भी, नमाज तो वो भी, कुरान तो वो भी, सारे काम वही है। तो शियों से करो, कादियानियों से करो, राफिजियों से करो, गौहरियों से करो, गामिदियों से करो, एक फिरका नहीं है। मदीने वाले ने बताया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। हमने नहीं, सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हक पर कौन होगा? तो आका ने फरमा दिया एक जन्नती होगा, और वो होगा जिस पे मेरे सहाबा चलेंगे, जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा है। मा अना अलैहि व अस्हाबी। अजीज़ान गिरामी, मैं पैगाम देने खड़ा हुआ, मुस्तफ़ा करीम ने मना किया, उनके साथ खाओ मत, याद करके जाओ, उनके साथ खाओ मत, पियो मत, उठो मत, बैठो मत, फला तुनाकिहुहुम, उनके साथ निकाह मत करो। क्यों करते हो निकाह? वक्त ज़्यादा नहीं है मेरे पास, मगर मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। अल्लाह का बंदो, मेरा जितना हक है बताने का बता रहा हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी से सुबकदोश होता हूँ, मैं सबका ठेकेदार नहीं हूँ, पूरी जमात का। मैं अपनी जिम्मेदारी से सुबकदोश होता हूँ और खुदा की बारगाह में अर्ज़ा करता हूँ, मौला मैंने अपना काम कर दिया है, बाकी जिसकी जिम्मेदारी है वो करे ना करे, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जो जिम्मेदारी थी पहुँचाना था। क्यों काम करते हो वहाबियों से के साथ बैठकर उठना बैठना? उन्होंने हराम कर दिया सुन्नियों का उठना बैठना। एक मस्जिद आगे खड़ा हो गया, हमसे कहता है यार हिंदी की किताब लेके आया, हिंदी की किताब, और हिंदी की किताब लाने के बाद कहता है बुखारी शरीफ में ये है, बुखारी शरीफ में ये है, बुखारी शरीफ में ये है। हमने कहा ये है तो कहता हदीस ज़ईफ है, हदीस सही नहीं है। उनको जाके बता दो उत्तराखंड के अंदर जितने तेरे मौलवी हो गए हो सबको इकट्ठा करके ले आओ, इंशाल्लाह इसी मैदान में, चाहो तो इसी मैदान में तैयार हो। ये जितने वहाबी चारों तरफ फिर रहे हैं, एक को तो 3 घंटे रगड़ा था मैंने, हाँ, आज तक सामने नहीं आया है। और उसके जो गुर्गे फिर रहे हैं, गुर्गे हिंदी पढ़ पढ़ के, उन्हें बता दो जाकर, खुदा की कसम बुखारी और मुस्लिम नहीं, हदीस की जितनी किताबें आती हैं सब लेके बैठ जाओ, 2 रकअत नमाज पढ़ के दिखा दो। रकअत हो गई बहुत दूर, वुजू करके दिखा दो। क्या सही हदीस पाक कोई मायकलाल गैर मुक़ल्लिद वहाबी पैदा हुआ हो? क्या हो गया है? क्या हो गया? बैठे बैठे बैठे, जल्दी बैठे, वक्त मेरे पास बहुत कम है। सुभान अल्लाह बोलो जरा तेजी के साथ। मैं तकरीर करने खड़ा नहीं हुआ हूँ, बस इतना बताने खड़ा हुआ हूँ। मौला रूम रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया एक चिड़िया और एक चिड़ा बैठे हुए पेड़ पर, और पेड़ पर बातें कर रहे हैं। अचानक शिकारी आ गया, चिड़े ने कहा चलो उड़ जाते हैं। अरे यार ये कैसा मामला है तुम्हारा यार? मैं यकीन मानो खुदा की कसम तकरीर की नियत से खड़ा ही नहीं हुआ हूँ, मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना बताने खड़ा हुआ हूँ कि अपने आप को वहाबियों से दूर कर लो, वरना तुम्हारा ईमान खींच लेंगे। आका की हदीस पूरी सुना दूं। आका कहते हैं तल्ज़मु जमाअतल मुस्लिमीन व इमामहुम, या रसूलल्लाह क्या करें अगर ये वहाबी, ये देवबंदी, ये सारे फिरके एक तरफ हो, हम अपने आप को कैसे बचाएं? तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे मौके पर जब ये तुम्हें जहन्नम की तरफ बुला रहे हो तो याद रखना मुसलमानों की जमात को लाजिम पकड़ लेना और साथ ही उनके इमाम की पैरवी करना। जी जी, उनके इमाम की पैरवी करना। ये जितने लोग सामने हैं एक बात बताएं, सलमान अजरी साहब क्या गेट तक आएंगे, गेट के बाद चले जाएंगे क्या? आना तो उनको यही मेंबर शरीफ पर है ना, तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो भाई? हजरत बात हो गई है, हजरत तकरीबन क़यामगाह से 12 बजे चलेंगे। लो अब यहाँ अभी आप बैठे रहें, मुतमईन रहें। कम से कम बात बोलने दो, कभी इधर कभी उधर, समझो यार, कुछ पैगाम लेके जाओ यार। ये जो फिर रहे तुम ही लोग नौजवान हो यार, तुम ही फिसल जाते हो। वो तुम्हें हदीस दिखा रहा है, तुमने यहाँ सीने पे हाथ बांधना शुरू किया, उसका गिरबान पकड़ के कहो खुदा की कसम मैं चैलेंज करके जा रहा हूँ, उससे कहना तू और तेरी जमात का पूरी दुनिया में कोई मौलवी पैदा हुआ हो और जो पाकिस्तान के इंजीनियर को मानते हो, उस इंजीनियर के अलावा जितने इंजीनियर पहले जहन्नम में जा चुके हैं उनको भी जहन्नम से आवाज दे दे। इंशाअल्लाह मैं ही नहीं बल्कि बरेली के आला हजरत के चाहने वालों में कोई भी दीवाना खड़ा हो जाएगा और कहेगा सीने पे हाथ रखने की एक हदीस सही दिखा दे।
ये नौजवान फिर रहे हैं, मैं तो मेरे पास रोज दिन भर फोन आ रहे हैं, दिन पर दिन फोन, ये मेरे नौजवान हाथों से निकलते जा रहे हैं जमात की। अहम्मा हजरात भी इस पर तवज्जो दें, हाथों से हमारे निकल रहे हैं, इनको देखें। अभी हुआ हमारे बराबर में एक साहब का हुआ, इमाम साहब तहकीक करते रह गए कि ये गैर मुक़ल्लिद है। इससे पहले कि इमाम साहब की तहकीक मुकम्मल होती, दूसरे इमाम ने निकाह पढ़ा लिया 5000। 3-4 दिन पहले की बात है, मैं नाम नहीं लूंगा, इशारे में सब समझ गए होंगे। बिल्कुल बराबर की बात है, आगे पीछे दाएं बाएं की। क्या उस इमाम का ज़मीर मुर्दा हो गया है? क्या 5000 की बुनियाद पे जी लेगा? क्या तेरा ईमान इतना कमजोर है? अरे क्या बात है, इतना कमजोर हो गया? क्या तुझे नहीं पता कि अल्लाह ने वादा किया है रिस्क मैं दूंगा? ये वहाबी ये मजाक उड़ाते हैं गौसे आदम की करामतों की जी। उठाओ इनकी किताबें। और मैं तो हैरत में था कि गौसे आदम की करामतें बयान करो तो ये जालिम कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने इनकी किताब उठा ली, करामात अहले हदीस जी जी। अब उसमें साहब कोई साहब आए इनके मौलाना के पास, हुजूर औलाद नहीं हो रही है। उन्होंने यूं लकीर खींची, यूं लकीर खींची, यूं लकीर खींची, जितनी लकीरें खींची उतने बच्चे हो गए जी। अबे तेरा मौलवी, 2 टके का मौलवी, जिसे ना कुरान पढ़ना आता है ना हदीस आती है, खुदा की कसम अगर अकीदे बयान करो तो डूब के मर जाए तब भी नहीं मरेंगे। समझ रहे, ऐसे गंदे गंदे अकीदे इनके हैं। मगर यार गौसे आजम की करामतों का इनकार करने वालों, तुम्हारा मौलवी लकीर खींच दे तो बच्चे पैदा हो जाए, जितनी लकीर खींच दे। अरे जब तुम्हारे मौलवी की लकीरों का ये आलम है तो गौसे आजम की जुबान का आलम क्या होगा? हाँ, क्या बात है। और सुनो जी, हुजूर मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया था, कागज छीन लिए मेरे। हुजूर करम फरमा दे, अगर कल अदालत में कागज पेश हो गए तो मेरी सारी जायदाद चली जाएगी, मेरी दुनिया खत्म हो जाएगी। हजरत ने आंखें बंद की, बगल में हाथ डाला, कागज। समझ रहे हैं आप लोग? मैंने कहा यार बचपन में करतब देखा करते थे बच्चे, वो यूं निकालता तो यूं 2 रुपए, बोले है, बोले नहीं है, बोले यूं है। ये बगल में से निकाल रहा है गैर मुक़ल्लिद, बगल में से करा ले, ये तेरे कागज आ गए। अगर गौसे आज़म सेब मंगा ले जन्नत से, हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह, तो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? बेमौसम के फल मंगा लिए। मैंने कहा बेमौसम के फल गौसे आज़म मंगा ले तो तेरे पेट में ऐंठन मरोड़ हो जाती है। अपने अब्बा को देख, बगल में से कागज पैदा कर लिए। जी जी जी। सोचें जरा, ये वहां भी गैर मुक़ल्लिद जगह जगह फिर रहे हैं, इनको चैलेंज देते रहे सारे इमाम भी, और मुक्तदियों की परवाह ना करें। अगर मुक्तदी नाराज होते हैं तो नाराज हो जाए, मदीने वाला मुक्तदा नाराज ना हो जाए। वाह 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 वाह। और मुक्तदी क्या है यार? सुनो, मुक्तदी का जब तक पेट मन रहता है तब तक रहता है, और जब पेट भर जाता है निकाल देता है। कौन सा इमाम है जो यहाँ बैठ के मुझे बता दे कि मेरी पक्की है? खुद मेरी पक्की नहीं है। जी सही बात। कौन है बताओ? है कोई मुफ्ती मौलाना, कोई पीर? हमारे उस्ताद तो कहा करते थे हजरत जिब्रील का आना जाना मौकूफ हो गया मुस्तफ़ा के बाद, अगर वो तशरीफ ले आते इमामत के लिए तो ये कौम उन्हें भी भेजती थी, उनको भी जी सही बर्दाश्त न कर पाती। सही बात है। अल्लाह के बंदो, इमामों को चाहिए अपनी जिम्मेदारी निभाएं जी, माजरत के साथ। मुझे भी और उनको भी अपनी जिम्मेदारी निभाने की तौफीक अता फरमाए। इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत अजीमुल बरकत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के विसाल का वक्त करीब है। आप फरमाते हैं बचपन चला गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा चल रहा है, अब इसके बाद तो कुछ आना नहीं है, किसका इंतजार है, अब तो मौत ही आनी है। फिर फरमाते हैं आखिरी जुमला सुने, बस उसके बाद तकरीर खत्म। आला हजरत की वसीयत सुन के जाएं। आला हजरत कहते हैं, ऐ मुस्तफ़ा की भोली भेड़ों, सब उधर देख रहे हैं, जो तकरीर का मामला ये होता है, आ जाएंगे तो देख लियो, कहाँ चले जाएंगे मुफ्ती? देखो ये जलसा खराब करने वाली बातें होती हैं। सुभान अल्लाह बोलो जरा जोर से, सुभान अल्लाह। अरे मुफ्ती साहब इधर ही आएंगे, टेंशन मत लो, इधर ही आएंगे। कोई कुर्सी लगी हुई है माशाल्लाह यार मुफ्ती साहब के लिए। मुस्तफ़ा की प्यारी भेड़ों, भेड़िए चारों तरफ फिर रहे हैं, चारों तरफ भेड़िए फिर रहे हैं, तुम्हारे ईमान की डकैती कर
حضرت فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو منتخب فرمایا، سرکار اللہ کا نور ہیں۔ انہوں نے صحابہ کو نور دیا اور صحابہ نے تابعین کو نور دیا، تابعین نے ائمہ مجتہدین کو نور دیا اور ائمہ مجتہدین نے علماء کو نور دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے وہی نور میں تمہیں دے رہا ہوں۔ سبحان کیا نور ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو نبی کا چاہنے والا ہو اس سے محبت کرو، نبی سے محبت کرو، نبی کے چاہنے والوں سے محبت کرو، اور جو نبی کا وفادار نہیں ہے اس سے دور ہو جاؤ۔ نبی کا وفادار چاہے تمہارا باپ ہو، تمہارا بھائی، نبی کا وفادار نہ ہو چاہے تمہارا باپ ہو، تمہاری ماں ہو، تمہارا بھائی ہو، تمہارا بیٹا ہو، کتنا بھی عزیز ہو، امام عشق کو محبت فرماتے ہیں اسے اپنی زندگی سے ایسے نکال کے پھینک دو جیسے دودھ سے مکھی نکال کے پھینکی جاتی۔ یہاں سے جاؤ تو طے کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ وہابیوں سے رشتہ نہیں کریں گے۔ تاج الشریعہ کے چاہنے والے ہو نا، کہہ کے جاؤ وہ تمہارے غوث اعظم کی ہنسی بناوے، وہ خواجہ غریب نواز کی ہنسی بنائے ہیں، ان کے پاس تو کوئی امام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے کہا رسول اللہ اگر ہمیں جماعت مسلمین نہ ملے اور امام نہ ملے تو کیا کریں گے؟ صحابہ سے میرے مصطفیٰ فرماتے تو پھر تم چھپ جانا، اپنے آپ کو ان سے دور کر لینا، چاہے تمہیں پیڑ کی جڑیں کھانی پڑیں لیکن اپنے ایمان کو بچا لینا۔ یہ بخاری شریف کے سیدی سے پاک ہے۔ اب جاتے جاتے اتنا سن لیں، غیر مقلدین آج کل بہت پریشان کرتے پھر رہے نوجوانوں کو، جب بھی یہ کہے تقلید نہیں کرنا چاہیے امام اعظم کی، کہنا بے وقوف آدمی، مصطفیٰ کریم نے بتا دیا ہے، بخاری شریف کے صحیح حدیث پاک ہے، آقا نے فرما دیا ہے جب گمراہی کا دور آ جائے اور لوگ تمہیں پریشان کرنے لگے، تمہارے ایمان کے لٹیرے چاروں طرف سے تمہارا ایمان لوٹنے لگے، تو ایسے موقع پہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ صرف مسلمانوں کی اکثریت کی طرف آنا ہے اور اپنے اماموں کی پیروی کرنی ہے۔ کون سے امام؟ امام اعظم ہمارے امام ہیں، امام شافعی ہمارے امام ہیں، امام مالک ہمارے امام ہیں، امام احمد بن حنبل ہمارے امام ہیں، سرکار غوث اعظم ہمارے امام ہیں، خواجہ غریب نواز ہمارے امام ہیں، اور بریلی کے امام اہل سنت ہمارے امام۔ ان اماموں کی پیروی کیجیے، علماء کے قریب آئیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہمیں بد مذہبوں سے، بد عقیدوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ ائمہ حضرات نکاح پڑھائیں، سنی ہے وہ کہتا ہمیں سنی، ارے بھیا دیوبندی اور غیر مقلد اپنے آپ کو سنی وہی مانتے ہیں، کہہ رہے حضرت ہم نے تو پوچھا، ہم پڑھا کے آگے گھر تک نہیں پہنچے، فون آ گیا فلاں امام صاحب پڑھا گئے، ان سے کہہ رہے لڑکے ارے حضرت آپ کیوں پڑھا رہے ہو، مفتی صاحب پڑھا کے نہیں گئے، انہوں نے پڑھا دیا، ارے بولے کچھ نہیں سنی تو بتا رہے اپنے آپ کو، ابے بھیا وہ اپنے آپ کو سنی وہی سمجھتے ہیں، ہمیں تو سنی سمجھتے کہاں ہیں؟ تو اس لیے اللہ کے بندو اپنے ایمان کو 2-3 ہزار روپے پہ یار بیچو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ یہ ائمہ اگر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم قوم کے رہبر ہیں، اگر ہمیں ڈکیتی کرنے لگے اللہ معاف فرمائے تو پھر کیا ہوگا قوم کا؟ اللہ پاک مجھے بھی اور میرے ساتھ تمام ائمہ کرام کو بھی اور تمام امت محمدیہ کو مولا مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم و دائم رکھے اور ہم سب کو بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ جو سامنے ہے مدینہ